بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ جدع مشترك علوم خيار فرنسية. معكم الأستاذ محمد أفنكار، أستاذ مادة علوم الحياة والأرض. إذن dans cet enregistrement, je vais vous présenter la suite du cours concernant la reproduction sexuée des plantes à fleurs, les angiospermes. إذن في هذا التسجيل غنقدم لكم تتمة الدرس المتعلق بالتوالد الجنسي عند النباتات الزهرية كاسيات البذور. قبل بداية الدرس نطرق أولا واحد التذكير العناصر اللي سبقنا شفناها في الحصص السابقة. دونك سبقنا شفنا بأن الزهرة تمثل جهاز تناسلي عند النباتات كاسيات البذور. إذن donc la fleur représente l'appareil reproducteur des angiospermes. Cette fleur est constituée de deux types d'organes. هذه الزهرة مكونة من نوعين من الأعضاء. Des organes protecteurs, أعضاء وقائية, qui sont le calice constitué par l'ensemble des sépales et la corolle constituée par l'ensemble des pétales. الكأس مكون من مجموع السبلات والتويج مكون من مجموع أوراق التويجية أو البتلات. Et les organes producteurs, الأعضاء التوالدية, qui sont l'étamine qui représente l'appareil reproducteur mâle, الأسدية التي تكون الجهاز التناسلي الذكري, et le pistil qui représente l'appareil reproducteur femelle. Le pistil المضقة التي تمثل الجهاز التناسلي الأنثوي. بالنسبة للإيتامين، une étamine est constituée d'une antère et d'un filet, مئبر وخويط. L'antère, une coupe transversale au niveau de l'antère, montre des sacs polliniques. Donc les sacs polliniques, الأكياس اللقاح، درنا مقطع على مستوى المئبر كنوجدو مجموعة من أكياس اللقاح. Chaque sac pollinique contient des cellules mères du pollen. Donc كل كيس لقاح يتوفر على خلايا لحبوب اللقاح. Ces cellules mères du pollen vont se transformer en grains de pollen. هاد الخلايا الأم ستتحول إلى حبوب اللقاح. Chaque grain de pollen est constitué de deux types de cellules. كل حبة لقاح مكونة من نوعين من الخلايا. Une cellule végétative et une cellule germinative. La cellule végétative contient le noyau, la membrane cytoplasmique et le cytoplasme. Et bien sûr la même chose pour la cellule germinative ou la cellule reproductrice. Il contient également la membrane cytoplasmique, le noyau et le cytoplasme. L'ensemble est enveloppé par deux types de parois, l'exine et l'intime. إذا حبة اللقاح كتكون من نوعين من الخلايا. خلية كبيرة الحجم هي الخلية الإنباتية. داخل الخلية الإنباتية كتواجد خلية أخرى هي الخلية التوالدية. وبطبيعة الجميع محاط بنوعين من الأغشية، l'exine et l'intime. Maintenant pour l'appareil reproducteur femelle, le pistil. Le pistil est constitué d'un stigmate, le style, un ovaire et des ovules. L'ovaire contient des ovules. Si on réalise une coupe transversale au niveau de l'ovaire, on trouve des loges جذوب. إذا درنا مقطع، دونك العناصر المكونة للمضقة كاين الميسم، القلم، المبيض والبويضات. إذا درنا مقطع على مستوى المبيض غنلاحظوا وجود غرف دي لوج. chaque loge est appelée carpelle. كل غرفة أو كل منطقة تسمى بكربلة. À l'intérieur de chaque carpelle on trouve des ovules. donc المبيض كيحتوي على كربلات، هذه كربلة، كل كربلة فيها بويضة واحدة أو عدة بويضات. ونفس الشيء بالنسبة للكربلات، كل المبيض يمكن تكون فيه كربلة أو اثنين أو أكثر. الآن إلا خدينا بويضة واحدة، un ovule. L'ovule est constitué d'un ensemble de cellules appelé le nucelle. Le nucelle renferme l'élément principal qui est le sac embryonnaire. Le sac embryonnaire est entouré par des téguments. Les téguments laissent une ouverture appelée le micropyle. L'ensemble de l'ovule est lié à l'ovaire par le funicule حبل سري qui se fixe au niveau du placenta الذي يثبت على مستوى المشيمة. دونك البويضة مكونة من كيس جنيني يتواجد داخل مجموعة من الخلايا تسمى بالجويزة. الجميع محاط بغشائين دي تيغمون. هاد الغشائين كيتركوا واحد الفتيحة صغيرة تسمى بالنقير. البويضة
مرتبطة بالمبيض بواسطة حبل سري لو فينيكول كي سو فيكس الذي يثبت على مستوى المبيض بواسطة المشيمة بلاسونتا. الآن إلا خدينا العنصر اللي قلنا اللي هو مهم هو الكيس الجنيني لو ساك امبريونير. لو ساك امبريونير est constitué de 8 noyaux répartis en 7 cellules كيتكون من 8 ديال النواة موزعة على شكل 7 خلايا. 3 cellules antipodes, 2 cellules synergides et une osphère. في le milieu, on a la cellule centrale ou la cellule du sac embryonnaire qui est constituée de 2 noyaux. دونك هادو العناصر اللي سبقنا شفناها بالنسبة للأعضاء التناسلية الذكرية والأعضاء التناسلية الأنثوية. دونك المرحلة الموالية غنتعرفوا على كيفية تحول خلايا الأم لحبوب اللقاح إلى حبة لقاح، ونفس الشيء كيفية تتحول خلية الأم إلى كيس جنين. Donc l'étape suivante, on va étudier la formation des grains de pollen et la formation du sac embryonnaire. Bien sûr, la première chose, avant d'entamer les étapes de formation de ces deux structures, قبل ما نطرقوا لهاد المراحل تكون هاد العناصر، لا بروميير اوبسيرفاسيون هو الملاحظة الأولى هو أن كنلاحظوا بأن كنتكلموا على خلية أم، يعني عندنا خلية واحدة وكنحصلوا مثلا في حبوب اللقاح خليتين دو سيلول، خلية وحدة عطاتنا خليتين، وأكثر من ذلك بالنسبة للساك أمبريونير خلية واحدة عطاتنا 7 ديال الخلايا، أو نواة واحدة عطاتنا 8 ديال النواة، يعني أن هاد الخلايا الأم تتعرض لانقسامات. دونك pour passer d'une cellule mère à un grain de pollen ou d'une cellule mère à un sac embryonnaire, la cellule mère va subir des divisions. Donc avant de passer aux étapes de formation des grains de pollen et du sac embryonnaire, on va étudier premièrement les divisions cellulaires, les types de divisions cellulaires. ما هي أنواع هاد الانقسامات الخلوية اللي كتعرض لها الخلايا الأم باش تمر لينا باش تعطينا تكون لينا حبوب اللقاح والكيس الجنين. إذا بالنسبة لأنواع الانقسامات الخلوية اللي كتعرض لها الخلايا الأم لحبوب اللقاح والكيس الجنيني باش تعطينا تؤدي إلى تكون حبة لقاح وكيس جنيني، كنميزو جوج ديال الأنواع، كاين انقسام خلوي غير مباشر وانقسام اختزالي. دونك on distingue deux types de division cellulaire, la mitose et la méiose. غنبداو أولا بالنوع الأول اللي هو الانقسام غير مباشر لا ميتوز. دونك قبل ما نتطرق لهاد النقطة لهاد الانقسام ضروري ما نشير بأن هاد الانقسامات ما غندرسوش التفاصيل ديالها بدقة، يعني فقط غير إشارة لهذه الانقسامات الخلوية، على أساس أن هاد الانقسامات غنتطرقوا ليها بالتفصيل إن شاء الله في السنة الثانية بكالوريا. غنتطرقوا للانقسامات الغير مباشر لا ميتوز ولا ميوز بالتفصيل في السنة الثانية بكالوريا. هنا فقط غنشيروا غير تلميح الإشارات لهذه الانقسامات لمعرفة كيفية تدخلها في تكون حبوب اللقاح والكيس الجنيني. النقطة الثانية هو أن الخلايا اللي غادي نطرقوا ليها ما غنديرش بالتفصيل المكونات ديال الخلية، لأن غنهتموا فقط بالنواة. حنا إلا رجعتوا للمكونات ديال الخلية اللي درستوها في السنة السابعة غتكونوا لاحظتوا بأن كاين فرق بين خلية نباتية وخلية حيوانية. الخلية النباتية عندها شكل هندسي وكتكون بالخصوص من جدار هيكلي، une paroi cellulosique, une paroi squelettique و paroi cellulosique. دونك هنا بطبيعة الحال لتسهيل الرسم ولتسهيل الرسوم التخطيطية لهاد الانقسامات ما غنقتصر على غشاء واحد، غشاء سيتوبلازمي فقط، دون التطرق إلى خلية نباتية كما ذكرت، على أساس أن غنتطرقوا للتفاصيل ديال الخلية النباتية والخلية الحيوانية في السنة الثانية بكالوريا. Donc pour la mitose, c'est une division cellulaire qui permet d'aboutir à deux cellules filles identiques et qui ressemblent à la cellule mère. الانقسام غير مباشر هو انقسام كيسمح بانقسام خلية الأم وكيعطينا خليتين بنتين متشابهتين وشبيهتين بالخلية الأم. شنو كنقصدو بخليتين متشابهتين؟ يعني كيحملوا نفس الصفات الوراثية، le même caractère héréditaire. إلا خدينا مثلا هاد الخلية ديال واحد ديال دي بيتال اللي عندهم اون كولور روج، حتى هاد الخليتين بنتين غيكونوا خليتين ديال دي بيتال عندهم اون كولور روج لا ميم كولور. فين كيتواجدوا هاد الصفات الوراثية؟ كيتواجدوا على مستوى النواة. دونك لو نوايو بورت لي كاركتير هيريديتير. وعلى أي شكل كيتواجدوا هاد الصفات الوراثية داخل النواة؟ كيتواجدوا على شكل خييطات دي فيلامون ابلي لي كروموزوم.
إذا الصفات أو الصبغيات، الصفات كتواجد داخل النواة على شكل خويطات بحال هذا الشكل اللي كتلاحظوا. هاد الخويطات كيحملوا لنا جميع الصفات الوراثية، وهذه العملية راه عند الكائنات، جميع الكائنات الحية سواء النباتات أو الحيوانات. هنا كما ذكرنا للتبسيط غناخذوا بالنسبة لهاد الخلية نعتبر عندها 4 من هاد الخويطات 4 كروموزوم. دونك عندنا لو نوايو، دونك لو نوايو porte des chromosomes. Donc les chromosomes portent l'information génétique. الصبغيات تحمل الخبر الوراثي. شنو نقصدو بالخبر الوراثي و l'information génétique؟ هو l'ensemble des caractères héréditaires، مجموع الصفات الوراثية. Si on prend par exemple au niveau de cette cellule que le chromosome porte le caractère de la couleur. مثلا نعتبر ان هذا الصبغي اللي مثلته هنا بالازرق كيحمل لنا صفه لون الزهره، مثلا بان عندها لون اصفر. اللي كنلاحظ هو ان هذا الصبغي كيتواجد، وهذه الصفه كتواجد على شكل نموذجين. دونك كل صبغي كنلقاو عنده صبغي اخر مماثل له. دونك لي كروموزوم se présente sous forme de paire. À chaque chromosome il y a un chromosome qui lui est identique. كل صبغي عنده صبغي اخر مماثل له. وهذا بالنسبه لباقي الصبغيات. كما تلاحظوا جميع الصبغيات، هاد الاربعه الصبغيات اللي عندنا ممثله على شكل زوجين. مادام عندنا دونك هنا انطلاقا من هذه العمليه كيمكننا نمثلوا الصيغه الصبغيه ولا فورمول كروموزوميك سو فورم دو 2n égale à 4. 4 كتعني عدد الصبغيات، عندنا 4 ديال الصبغيات. 2n كتعني بان كل صبغي عنده صبغي اخر مماثل له. لي كروموزوم سون فورمي سون بريزونتي سو فورم دو paire ممثلة على شكل أزواج. و on dit que la cellule est diploïde. الخلية ثنائية الصيغة الصبغية. إذا ملي كيكون عندنا صبغيات ممثلة على شكل أزواج كنكتبوا الصيغة الصبغية بهذا الشكل على شكل 2n تساوي عدد الصبغيات، والخلية فهي خلية ثنائية الصيغة الصبغية. Maintenant pour avoir deux cellules filles identiques à la cellule mère, ces deux cellules filles doivent avoir le même nombre de chromosomes ainsi que le même caractère porté par ces chromosomes. يعني باش يكون هاد الخليتين البنتين كيشبهوا الخلية الأم خاصهم أولا يحملوا نفس عدد الصبغيات، لأن هذا العدد ديال الصبغيات هو اللي كيميز كل نوع أو كل كائن عن آخر. خاص أيضا مثلا في هذا المثال يكون عندهم 4 صبغيات. النقطة الثانية بأن هاد الصبغيات خاصها تحمل نفس الصفات. المثال اللي خدينا حنا ديال اللون الأصفر، خاص هاد الصبغيات المتواجدة عند الخليتين البنتين يحمل نفس الصفة اللي هي صفة اللون الأصفر. إذا المشكل اللي كيتطرح هو أن هنايا كنلاحظوا بأن عندنا غير صبغيان فقط كيحملوا مثلا صبغيان فقط أو زوج من الصبغيات، وفي الخليتين البنتين خاص كل خلية يكون عندها نفس الزوج من الصبغيات. إذا هنا كيتطرح مشكل من صبغيان خصنا نحصلوا على 4 صبغيات كيتوزعوا على الخليتين البنتين. العملية كيفاش كتتم؟ إذا قبل ما يتم انقسام الخلية avant la division de la cellule en deux cellules filles, les chromosomes subissent un dédoublement. الصبغيات كيتعرضوا للتضاعف. يعني كل صبغي من هاد الصبغيات chaque chromosome va subir un dédoublement. Il sera formé de 2 chromatides. كل صبغي غيصبح مكون من صبيغيين. العمليه باش ما نصعبوش الامور ان هاد الصبغي بحال كيدير الخليه كدير نسخه طبق الاصل من كل صبغي. الصبغي كيولي واحد كيكون صبيغي اخر كيشبه ليه وكيبقاو مرتبطين معا. نفس العمليه غتتم لجميع الصبغيات. هاد الصبغيات اللي كانت ممثله من قبل على شكل خييط واحد، كل صبغي غيصبح مكون من خييطين مرتبطين، وهذوك الخييطين كنسميوهم صبيغيات دي كروماتيد. chaque chromosome est formé de 2 chromatides. علاش كتتم هذه العمليه؟ باش المرحله اللي من بعد منها غيتم الانقسام غتلاحظوا بان هذا الصبغي مثلا غادي ينشطر الى صبيغيين، وكل صبيغي غيتجه الى خليه من الخليتين البنتين. هذه الخليه تاخذ الجزء والخليه الثانيه غتاخذ الجزء الاخر، وبالتالي غيتم توزيع الصفه بالتساوي بينهما. نفس العمليه بالنسبه للصبغي الثاني. غتلاحظوا عندنا صبيغيين، صبيغي غيمشي لهذه الخليه وصبيغي غيمشي للخليه الاخرى. دونك il y a division des chromatides entre les deux cellules filles pour que à la fin on va avoir
deux cellules filles ayant le même nombre de chromosomes que la cellule mère. يعني عندهم نفس عدد الصبغيات اللي هو 4 ديال الصبغيات اللي مماثلة للخلية الأم، وهاد الصبغيات كيحملوا نفس الصفات الوراثية، وهذا هو الانقسام غير المباشر. Donc la mitose est une division cellulaire qui permet d'avoir deux cellules filles à partir d'une cellule mère. Ces deux cellules filles sont identiques et ressemblent à la cellule mère. الكائنات الحيه فاش كتستعمل هذا الانقسام غير مباشر باش تحصل على خلايا متشابهه، عندنا في جوج ديال الظواهر اللي اساسيين، هو بور لا كرواسونس من اجل النمو، اي بور لو رونوفيلمون دي سيلول مورت من اجل تجديد الخلايا الميته. اذا من اجل النمو يعني الزياده في الطول وفي الحجم، باش يتكاثروا الخلايا كيتكاثروا بهذه الطريقه وكنحصلوا على خلايا متشابهه اللي كتكون لنا نفس العضو مثلا. وايضا في الحاله الثانيه الى ماتوا خلايا بعض الخلايا باش يتم تعويضهم بخلايا مشابهه لهم يقوم بنفس الوظائف. اذا الانقسام كيتم الخلايا اللي كتبقى مازال حيه مجاوره للخلايا الميته، دوك الخلايا الحيه كتنقسم وكتجدد الخلايا الميته. دونك كنتكلموا على لو رونوفيلمون دي سيلول مورت، وهذا دور الانقسام غير المباشر. Maintenant pour le deuxième type de division cellulaire appelé la méiose، النوع الثاني من الانقسام الخلوي المسمى بالانقسام الاختزالي. La cellule mère va donner 4 cellules filles. الخلية الأم ستعطي 4 خلايا بدل خليتين بنتين. وهذا الاختلاف الأول بين انقسام اختزالي وانقسام غير مباشر. هذا الاختلاف أيضا سيشمل الصفات الوراثية. Donc il y aura également une différence des caractères héréditaires، اختلاف الصفات الوراثية. ودائما كالمثال السابق فهذه الصفات الوراثية هي مرتبطة بالنواة. Donc دائما الخلية الأم كتوفر على نواة. Donc il y a toujours un noyau qui porte les caractères héréditaires sous forme de chromosomes. Donc on a une نواة ونديرو نفس المثال السابق avec 4 chromosomes. On observe que chaque chromosome possède un chromosome homologue. كل صبغة عنده صبغة آخر مماثل له. C'est-à-dire que les chromosomes sont présentés par des paires. الصبغيات ممثلة على شكل أزواج. C'est pourquoi on peut écrire la formule chromosomique de cette cellule sous forme de 2n égale à 4. 4 chromosomes sous forme de paire, donc 2n égale à 4. On dit que la cellule est diploïde. خلية ثنائية الصيغة الصبغية. Donc ces chromosomes portent bien sûr des caractères. On va prendre comme l'exemple précédent. Le premier chromosome porte le caractère de la couleur. Par exemple, ناخذ المثال ديال هذا الصبغ كيحمل الصفة ديال اللون، نديرو الأحمر والأبيض. Et l'autre chromosome, par exemple, la longueur de la tige longue et tige courte. Avant la division de la cellule, toujours la même chose que la mitose, les chromosomes vont subir un dédoublement. Chaque chromosome sera formé de 2 chromatides identiques. Donc les 2 chromatides portent bien sûr le même caractère. Donc الصبغيات قبل ما تتعرض الخلية لانقسام اختزالي، هاد الصبغيات غتتعرض للتضاعف بحيث كل صبغي غادي يصبح مكون من صبيغيين، وهاد الصبيغيين كيحملوا نفس الصفات الوراثية. لون أحمر لون أحمر، لون أبيض مثلا لون أبيض BR و PP. ونفس الشيء بالنسبة للصبغيات الأخرى غون تيل غون سي غون سي. يعني الخلية كدير واحد النسخة مطابقة للأصل للصفات اللي كانت كتوفر عليها. الآن الاختلاف اللي غادي يجي هو في المرحلة الموالية. الانقسام الاختزالي، la méiose est constituée de deux divisions successives. الانقسام الاختزالي مكون من انقسامين متتاليين. الانقسام الأول غيعطينا خليتين بنتين. La première division va donner 2 cellules filles. لكن هاد الخليتين البنتين شوفوا الاختلاف اللي غادي يكون. Chaque cellule va porter un chromosome. يعني كل خلية غتاخد صبغي من هاد الصبغيين المتماثلين. إذا خلية مثلا غتاخد الصبغي اللي كيحمل اللون الأحمر، وخلية أخرى غتحمل الصبغي اللي كيحمل اللون الأبيض. ومن هاد المرحلة حنا كتلاحظوا بأن هناك اختلاف بين الخليتين البنتين. الأبيض نفس الشيء بالنسبة للصبغي الآخر، خلية تاخد الصبغي اللي فيه مثلا ساق طويلة والآخر ساق قصيرة، وهادو خليتين مختلفتين عن الخلية الأم. Donc
la première division de la méiose va donner deux cellules filles différentes du point de vue génétique. مختلفتين من حيث الصفات الوراثية. Cette division est appelée division réductionnelle. Pour la deuxième division, les chromatides de chaque chromosome vont être répartis sur les cellules filles. الصبيغيات ديال كل صبغة يتوزعوا على الخليتين البنتين. Donc les chromatides du chromosome responsable de la couleur rouge par exemple sont répartis sur les deux cellules filles. Chaque chromosome va porter la couleur rouge. Même chose pour le chromosome responsable de la longueur de la tige. Chaque cellule va prendre un chromosome portant la longueur L. La même chose pour la deuxième cellule. Les chromatides du chromosome responsable de la couleur blanche sont répartis sur les deux cellules. Et la même chose, le chromosome responsable de la longueur courte de la tige. إذا غيتم توزيع صبيغيات نفس الصبغي على الخليتين البنتين. كل خلية غتاخد صبيغي يحمل اللون وصبيغي يحمل الطول. وبهذا الشكل غنحصلوا على 4 ديال الخلايا مختلفين من حيث الصفات الوراثية. Donc on obtient 4 types de cellules différents du point de vue génétique. Cette division est appelée division équationnelle. انقسام تعادلي. Donc la méiose est constituée de deux types de divisions cellulaires, une division réductionnelle انقسام منصف et une division équationnelle انقسام تعادلي. Maintenant, en ce qui concerne le nombre de chromosomes, on observe que les cellules filles portent uniquement 2 chromosomes, un exemplaire pour chaque paire de chromosomes. Donc الخلايا البنت كتحمل غير صبغيين فقط. دونك غنكتبوا جوج عدد الصبغيات. كل صبغي ممثل بنموذج واحد فقط، ماشي بحال الشكل ديال الخليه الام اللي عندها كل صبغي ممثل بنموذجين. اذا كان بالنسبه للخليه الام شاك كروموزوم عندنا دي بير دو كروموزوم اذا 2 ايغال 4. هنا بالنسبه للخليه البنت كل صبغي ممثل بنموذج واحد فقط. اذا ما نكتبوش دوزين في الصيغه الصبغيه. لا فورمول كروموزوميك سيكري سو فورم دو ان ايغال 2. دونك جميع الخلايا اللي غيحصلوا عليهم سواء في لا ديفيزيون ريدكسيونيل او في لا ديفيزيون ايكواسيونيل غادي نحصلوا على ان ايغال 2. شنو كنقصدوا بان؟ يعني كل صبغي ممثل بنموذج واحد فقط، واثنان كتبين لنا عدد الصبغيات. سي سيلول هاد chaque cellule de ces 4 cellules filles est une cellule haploïde، خلية أحادية الصيغة الصبغية. Donc la méiose est une division cellulaire qui donne 4 cellules filles haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde. الانقسام اختزالي هو انقسام كيؤدي لتكون 4 خلايا أحادية الصيغة الصبغية انطلاقا من خلية ثنائية الصيغة الصبغية. Maintenant, ce que vous devez retenir, c'est que au cours de la formation des grains de pollen et le sac embryonnaire, les cellules mères subissent des divisions cellulaires. Ces divisions cellulaires sont de deux types, la mitose et la méiose. Donc الخلايا الأم باش تكون حبوب اللقاح والكيس الجنيني كتعرض لانقسامات خلوية. هذه الانقسامات هي نوعين، كاين لا ميتوز انقسام غير مباشر ولا ميوز انقسام اختزالي. Au cours de la mitose, une cellule mère diploïde donne deux cellules filles identiques et qui ressemblent à la cellule mère. في الانقسام غير مباشر الخلية الأم ثنائية الصيغة الصبغية غتعطينا خليتين بنتين متشابهتين وشبيهتين بالخلية الأم، يعني خلايا متطابقة في جميع الصفات. Alors que au cours de la méiose, une cellule mère diploïde va donner 4 cellules filles haploïdes. الخلية الأم ثنائية الصيغة الصبغية غتعطينا 4 ديال الخلايا ولكن أحادية الصيغة الصبغية. شنو نقصدو بثنائية الصيغة الصبغية أحادية الصيغة الصبغية؟ Une cellule diploïde ثنائية الصيغة الصبغية les chromosomes sont représentés par des paires. الخلايا ممثلة على شكل أزواج، يعني كل صبغي عنده صبغي آخر مماثل له. Chaque chromosome a un autre chromosome homologue. صبغيات ممثلة على شكل أزواج. Alors que pour une cellule haploïde خلية أحادية الصيغة الصبغية chaque chromosome est représenté par un seul exemplaire. كل صبغي ممثل بنموذج واحد فقط. الصيغة الصبغية ديال الخلية الثنائية كنكتبوها على شكل 2n والصيغة الصبغية ديال الخلية الأحادية كنكتبوها على شكل n
فقط. pour les chromosomes شنو نقصدو بلي كروموزوم أو الصبغيات؟ لي كروموزوم هما عبارة عن خيوطات توجد داخل النواة وهي اللي كتحمل لنا الصفات الوراثية. لي كروموزوم portent les caractères génétiques و l'information génétique، وكما ذكرت هاد العناصر غنطرقوا ليها أكثر بالتفصيل في الثانية بكالوريا. إذا في التسجيل المقبل إن شاء الله غادي نتعرفوا أكثر على دور هاد الانقسامات في تشكل في العنصر اللي كيهمنا حنايا اللي هو لا فورماسيون دي غران دو بولين et le sac embryonnaire. وإلى التسجيل القادم إن شاء الله.